Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 470th day of continuous Zoom session IFPH. Let us start the program with a silent prayer for all. Thank you. Today, our 470th day. So this is a continuous Zoom session since last 1.5 years. Is going on from success to success, from strength to strength. So today's our topic is the homeopathic. My experience with homeopathy, the testimonials. The participants are the homeopathy lovers as well as the homeopathy physician who can share their experience on treatment as well as on as a part of their medication. Their experience can be shared. So what is the advantage is that we should show that our experiments and the experience are going hand in hand, not all contradictory or diametrically opposite. That is what is happening in the medical world. The research studies, the so-called research studies and publications goes in one way and the experience goes in the other way. It is not in case of homeopathy. It is in tandem, go in parallel. There is no antagonism or difference between the therapeutics and the clinical application of homeopathy. That is an important thing. That is why it remained as a solid science for the last 225 years. So today, we would like to have a participation from the public as well as the physicians who can share the experience. Yes. If anybody is there, you can raise them. Sri Kumar Raju, are you ready to talk? Sri Kumar? Those who would like to participate, please go to the participant list and raise your hand. Mr. Rajiv, are you there? Rajiv, would you like to talk something? If you want, you can unmute yourself and please come forward with your experience. You all know that in the development of homeopathy, the public participants have contributed a lot in improving the medicines as well as spreading homeopathy all over the world. We are that is why the IFPH is ready to give the platform for you for those who have some experience in homeopathy to share for the betterment of the humanity as well as the profession. Sanesh, are you there? Sanesh, yesterday we have witnessed a wonderful presentation by Dr. Ajay on the treatment of asthma. We witnessed a new method where he developed 20 questions and he sent to the different doctors and collected their feedback, their informations or their suggestions or ideas on the treatment of bronchial asthma, and he presented very nicely. We have only completed the 50% of the program, and we'll be back again with another topic in the near within 1 or 2 days. So different types of studies are going on, but unfortunately, the common man or the public is not at all aware of all these things. Because for that, we need investment. That's the problem. If you have enough investment, then your words will be listened. You all know the history of Japan. They did develop a lot after the Second World War. Even though it was a small nation, but they did develop. How it happened? Because of their hard work. That is the reason. They don't have much antagonism with them. Just like that, we all know that we have a common methodology is there. The fundamentals of homeopathy is there. There is the importance of the fundamentals. Somebody asked, if there are some shortcuts or easy way, then why you are trying to suffering so much? So we must remember that because of this skeleton or the outline of this homeopathy, it survived the test of time and the attacks on opponents, knowingly or unknowingly, with reason or without reasons. Some of them have some hidden agendas. They have to
improve their business craft. That is the reason why they are opposing in the name of scientificity. But what is science? The main nature of science is that it should connect two series of natural phenomena. That is a fundamental need of a science. Then there are two conditions also. It should be capable of infinite progress without detrimental to its basic principles. Then it should provide provision for provision. So all these conditions are nature of provable by only one medical science. This is homeopathy. We have the phenomena of law of similars and the disease manifestation of the side. It is connected by homeopathic principles. Then another way can be seen that it's just like mathematics. By we know all the two character and we don't know the third one. By reducing that, we find out which is the character lacking. Just like that, the symptoms are there and the symptoms of medicines are there in between the cause of disease. Effects following cause and non-cause, that is the scientific homeopathy. If it is not about science, then it cannot continue for the last 225 years. I think Dr. Eliama George joined now. Dr. Eliama George, what is your opinion? I have to wait for our patients till that we can have some discussion. Dr. Eliama George, please unmute yourself. Maybe some technical reasons, we don't know what happened, if they are present there or not. Kurian Gurula, Dr. Kurian Gurula, sir, are you there? So I think some sort of aggression is needed from the part of homeopathists. That is very important. They are very experts, but there is some sort of lethargy as well as inhibition when to talk in a public platform. Why? Because they think it is enough and more. That is not right. It is not enough. It is not enough. Not enough. We should spread this homeopathy or the science or the betterment of humanity with all possible authorities, because we are the persons of a profession only have such a credibility. We did prove in this there are COVID. When there are people, a lot of people who are committing suicides with fear of this simple viral disease. We all know the why. Even though there are a lot of studies going on, a lot of investments of crores and billions of dollars, but no effect. At the same time, we were there to give our medicine, our old medicine, the classic from the Argenical. That's the importance of homeopathy. Who is to recognize this? It is we. We should recognize our strength and weakness, not only strength but our weakness also. If anybody would like to talk or to communicate, please unmute yourself and you can share experience. Dr. Sahir Abbas, are you there? Dr. Sahir Abbas. And Rashida joined. Would you like to talk something? Then please unmute yourself, Rashida. We have already informed each and every person on regarding the topic and what should be discussed with this platform. So it is up to you to share your experience. We have a wonderful platform here to share your experience. Hello. Please. Welcome. Yes, of course. എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ട് എനിക്കില്ല. സാധാരണ വരുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫാമിലി സിസ്റ്റം പോലെ ഞാനൊരു 52-53 വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. വെരി ഗുഡ്. 1962 കുറിച്ചിയിൽ ചേർന്ന് വെരി സീനിയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നാടുമായിട്ട് വളരെ പരിചയവും ഉള്ള സാധാരണ വരുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും നോക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അല്ല, എന്നാലും ഡോക്ടർ സ്ഥിരമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വലിയ
It shows your responsibility to the community, to the profession. Okay. And always listening that. They really saluting you, doctor. Even after 50 years of practice, you are still ready to listen. That's more important. Congratulations. Ever practice in doctor? Ever practice in? Mukanur. Ankamali എടുത്ത് Mukanur. Okay, yes. അവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട്, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ. Okay. Yes. Yeah. What about our programs? Your opinion on our programs, IFPS platform and programs? Any suggestions? Programs are very good going on. Very good programs. Yeah. Oh yes. What is your outcome? Doctor, എന്തായിരുന്നു ഒരു outcome പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ 1.5 വർഷമായല്ലോ, എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടേ നമുക്ക് കുറെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതി വേണ്ടതല്ലേ. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ സംസാരമൊക്കെ എന്നും കേൾക്കാറുണ്ട്. We are discussing over the last 220 years. It is always opposed. But it's gone. That is the situation. Okay. But unfortunately, it hasn't reached the level it should have reached because of because I think the public are not fortunate enough to have homeopathy. That's the problem. That's the problem. Yes. Only lucky persons can take homeopathy medicines. Others will suffer with injections, painful medications, side effects, one after another. So many problems, including the physical torture, mental torture, the financial problems. Always they are following or Correct. That's the reason. Okay, doctor. Anyway, I'm very happy that you did participate in our discussion. And also, once again, congratulating you for continuous participation. You have participated. Almost 1.5 years. Yes, very good. Participated. Yes, one of our regular participants. Okay, doctor. Congratulations. Okay, thank you. Yes. Dr. Kurian Gurula, are you there? Dr. Kurian Gurula, are you there, doctor? Fortunately, we are provided with a very good platform by a person, by persons who are not at all homeopathic physicians, but they are the fascinators of homeopathy. We cannot forget Salahuddin Sir is an engineer, a Doordarshan engineer. He was instrumental in creating this platform. Unfortunately, he is now not participating due to one of the reasons. But we must remember all these fellows. Dr. Jayachandra Babu, doctor, are you there? Dr. Jayachandra Babu. Sumaya. Yes, please. So I have a request that Okay. I started clinic recently. So can you sir arrange a webinar on some basic clinical tips or some short runs so that we can confidently sit in clinic and arrange like Pardon? Webinar on what? short remedies of basic short remedies or some basic clinical tips like that. In which college you are studying? I studied in Tirunelveli Homeo College, Government Homeo College. Okay. Yes, the last day Dr. S.K. Biju said he presented a very good topic. Did you attend that? Yes. What about that? I attended. Lifestyle diseases. Yes, we are always. All these are in the like manner. Yesterday, Dr. Ajay presented is also like that. Every day we are going to
we are presenting all the topics. But one thing I must say that you must be, you might have heard about the experience shared by Dr. Kurian sir. It's very wonderful one. Yes, yes. When heard about your advice, you must always reading and reading, thinking and thinking. That is the reason, that is the way. Anyway, thank you for your participation, Dr. Sumaya. Okay. Now Galaxy. Okay. Do you have anything to say? Do you have anything to experience to share, Dr. Sumaya? Good evening, sir. Since I am driving, I am unable to speak now, but still I would like to say that our program is going in a good way. And since not response from a foreign delegate, we can directly go to our Malayalam session so that people here can speak in Malayalam, so that they will come out with their case presentation now. Okay. I think it is better to go back. Let us finish our English session now, and then let's conclude it now for the time being, and let us go back to our Malayalam session. And Okay, doctor. Then we can, yes. that may be the reason. Yes. So we can say. Yes, Dr. Abraham, doctor. I think I'll say something regarding the poison case management. Yes, yes, good. The snake poisons, mainly there are two types of poison cases are here. That's neurotoxic and hemolytic poison. Mainly this type of poison is here. For neurotoxic poison, it's found that Echinacea tincture is a very good medicine for antidoting the poisoning effect. It's in the literature, it never says that it's for snake poison, but it is the action of blood purification effect. By introducing Echinacea tincture frequently, within 1 or 2 hours, the poison may get antidoted. If it is a cobra poison, the Naja is very specific for it. Naja 200 is very specific for it. From the last stage, recovered cases are there. Doctor, what about the dose and mode of administration? In Andhra Pradesh, first we used intramuscular injection with the Echinacea tincture. There were 2 drops of tincture diluted with distilled water and injected 2 milli 10 to 15 minutes interval. After that, it is found that it's not necessary. By oral usage, we get that result. I think more effective, maybe. Yes, by 5 ml of Echinacea tincture, Yes. mix in 100 milli of water, and ask the patient to drink 30 milli within 10 to 15 minutes. He repeatedly used to ask him to drink. Okay. If he first he can drink very easily. If he feels it is sore, that medicine is enough. That's the finding that we observe from there. Oh. But for first, if the patient is in a shock stage or anxious or fear, we can give Aconite is the best remedy. Aconite sometimes Arsal is also indicated. Potency and dose. 30 is enough. Repeated. But in severe cobra bite cases, I gave Naja 200. That's only available potency there. Yeah. I gave that. I got the result within few minutes. Few minutes I required. The
terminal case recovered. That's experience for me. Yes. And I didn't get any viper bites. The viper bite, I think is also useful. But we can think of lacasis, vipera, like that. Some that medicines are useful. So it's a hemolytic one. There are other cases like scorpion sting, the centripede. What's called centripede? Pazhudala. Centipede. Centipede. Bite of centipede or scorpion bite. So we give better result from giving ledum and hypericum simultaneously. Very good result from that. The scorpion sting is very difficult to manage. The patient may is very anxious, and Oh, doctor, you are muted, doctor. Please unmute. Yes, please unmute. Okay. He may be jumped over uncertain table, etc. Such cases are noted. With anxiety and pain. Yeah. That's I want to share at present. Very highly informative. Very brief but very informative. No doubt about it. This is a very wonderful experience, doctor, because we know no other systems of medicine can have such an ease to treat these cases without much danger to patient. In Kerala, there are more than 50 doctors are worked in Andhra Pradesh in that mission field. More than 50 doctors are participated, worked there, and they all of them are very efficient to treat these cases. But in Kerala situation, they are not. We are not treating like cases. But the snake bites of animals. Some cases are approached me and give it and get good result. Good result in animal cases, cow, dog, etc. These are very wonderful medicines and acting wonderfully. Okay. My request is to all the people, at least the doctors and the person who are hearing this these words, please buy 1 ounce of 30 ml of Echinacea tincture with them, and they can give it as a first aid. First aid, they give it. The person may not die. I think this Echinacea is also suggested in the vaccinosis, the effects of vaccine. There also you can see this Echinacea. Pardon? Medicine. Echinacea in vaccinosis. Yes. Yes. If there is some inflammations or infections or pustular lesions after this vaccination, Echinacea is a wonderful medicine. Okay. Yeah. Okay, doctor. Anyway, it's a good. I think we can make a pilot project on that. The toxicity or the toxicological curative effects of homeopathy. Very good one. In the rural areas, we can do that. I think outside Kerala it is more feasible. Here, the scientific people will not allow, but they can kill the poor man. That's the reason. I think yes. Today in the meeting for discussing our plan of action for the coming year, I mentioned that we can give a first aid kit, emergency first aid kit for the public. Please note the last day, Dr. Manoj Kumar started with Arnica. We can select few remedies. All of us, please think about it and give your suggestions, and we can give
the 3, 4 or 5 medicines as the life-saving drug to the public. I think, Either- doctor, I think we can add safe life-saving medicines, isn't it? Yes, life-saving. It will propagate homeopathy. Yes. We can make it in a good good packet, and we can distribute in our awareness classes, medical camp, etc. First for homeopathic emergency first aid. If the people use it, they will surely turn to homeopathy. If they are not believing in homeopathy, even though for the at that stage they will use it and get the result, and will turn to homeopathic lovers. Moreover, that will improve the credibility as well as the popularity of homeopathy. I think. Definitely. So please, all of you, please share your specific medicines for this specific condition, particularly in emergency cases. Yes. What are the medicines? Please specific. So let us make 4 or 5 medicines as a kit. Yes. I think we can prepare a protocol for that. I think we can submit on that on behalf of IFPH, I think. Okay. Because you are an experienced person, a lot of experience. I will write some medicines. More than that, all of us, please share their own experience. Yes, And yes. what the medicines they have found useful in such and such condition by sharing all the experience, everybody's experience, we can make the list. Yes. I think so. Please cooperate. Yes, that's a very good idea. You can formulate a project on that and can submit to the government on behalf of this IFPH. The outcome of the seminar for the last 175 days, you can have something for the society, isn't it, doctor? Yes. Now, Dr. Kurian Guru, are you there? Kurian sir. We are waiting for Dr. Kurian Guru, are you there? No response. Yes, sir. Am I audible? I'm here, but patients are waiting, sir. I shall come. Okay. Okay, doctor. Okay. Yes. Yes, that's the problem. They are always busy. Cannot spare time because the patients are waiting. Dr. Pratisha, what is your opinion? I think she did participate in our discussions earlier. Dr. Pratisha. Sir, I just joined, so. Why you are late? We know that we should be very prompt because we are all physicians, isn't it? Anyway, you did respond. That is a good side. Because the majority are not even responding. They are ashamed or have some sort of inhibition. Okay, if you have something to say, something to share, or experience or opinion on this platform, whatever you can say, please. No, so you people seniors have the experience more than me, so I'll just listen. In fact, there is no such. No, actually, I have heard about this echinacea before, like from Andhra Pradesh, they are using as an IV for this snake bite, but I didn't get any other evidence, so I just heard this now. So they are using for with IV. It seems like they're giving us IV echinacea tincture for snake bite. Yes. Okay, Abraham just said that is more than that. They can give the oral dose that is more effective. Yes. This is a wonderful aspect. IV doses is very dangerous because it's alcoholic preparation. I didn't know how they are doing, but I heard from some other doctors. Not IV, but IM. Dr. Abraham, might be not the, I think 1x potency, or I don't know, like potency, but I heard about this, like I think few years back.
If, 5 to if 6 we, years back. if we give in intravenous injection, it may cause many damage because it is not an isotonic solution. Intravenous, if we should give only isotonic solution for intravenous purpose. So it's not recommendable. But Yes. there is using intramuscular injection. But the oral dose is enough. That's not required for the injection is not required. No injection, like IV fluid, they will give no, like saline fluid, like that. They are giving in that bottle. If Seems. we add something to the saline, the Yes. isotonics may be changed. So Actually, it I will, didn't know about this. Just I heard about this. That's it, doctor. I don't know much about that. okay. Thank you, sir. Okay. Very good. She did participate. That's a good indication. Yes. If anybody is there would like to participate, can go to the participants and please raise your hand. Dr. Harihan, are you there? Hey, I am here, Manoj. I am hearing these all things. No, what I would say. See, I can say one thing. See, homeopathy is best for surgical cases. Yes. I have done a lot of cases in science in surgery. Even in my early practice, here my local area having no such allopathic institution. I'm the only person here really to carry over these all things. So naturally, the patients will come to me. After one day, a patient came to me. It's very interesting. One day, a patient came to me. See his scrotum was pierced by a cow, and it is hanging. It is hanging. That testis is hanging, and this all the skin became penetrated, and bleeding is so much. I wondered how can I manage it. Okay, can you hear me? Yes. See, I think how can I manage this thing? But I decided to manage it. Yes. See, what I did is, firstly I examined the patient and cleaned the whole scrotal area. Then it is also bleeding. No, see, I with the cotton, I completely wiped this blood and all. After that, what I did is, somebody is crying. No? Hello. Okay, sir, please continue. Hello, what I did is, see, I took some cotton and soaked by, calendula tincture. As it is a method that we must use the calendula, such a way that first of all we must dip the whole cotton to the this water, and take it out and squeeze it well. Then pour some calendula drops on this soaked cotton, and then you must squeeze it very thoroughly. We must squeeze it. Then all the water portion and this calendula with the calendula is wiped away, and then we will put that cotton to the area completely. See the stitch. Really, I am speaking. It is a wound which we must stitch it, but no, I don't know how to stitch it at that time. See, in my early practice, that is what I am telling. I don't know. I that whole skin, I placed it
exactly the same area and thoroughly dressed it, and a hole is made to for Right. urination of the Yes. penis. Yes. Then I completely wrapped and see the patient. I asked him, see, do you have any pain or anything? No, doctor. You do it. Yes. Then Like this. you Yes. see, the medicine which I gave is really, I am remembering that is Aconite only. Aconite only. Only one medicine, Aconite 30. That is 2 hour interval. 2 hour. I told him, you go and lie, do not walk, and come to me every day. And I want to examine. See, every day he came to me. I do not open the wound. I simply look any edema or anything is happening there, any pus or anything else. I simply examine it and gave only then Aconite only I gave. See, after about 8 days over, I slightly opened the wound, and then I am very happy because it is healing it is healing now. Yes. See, about 4 days also I waited, and Yes. after 12 days I simply took the cotton by some water, and then I wondered all the complete wound has been healed very well. He is very happy. After that, I know how to handle the surgical cases. That is my first Yes, sir. surgical case. First surgery. Aconite, if it is a fresh wound, you give Aconite only. No other medicine is needed. See, next, if the wound is going to pus formation, you give Heparin sulf and pyrogen alternately. Suddenly, this is an antibiotic, like antibiotic, it will act. Heparin sulf and pyrogen. It is very good. Okay. Anyway, thank you, Dr. Hariharan, for your participation. Dr. Eliama George. Please unmute Dr. Eliama George. Dr. Eliama George. Dr. Eliama George. Okay. What is wrong? Dr. Eliama George, are you there? Yes, please. Dr. Eliama George. Please unmute yourself and can share your experience or suggestions. Why you are taking so much time, Dr. Eliama? Are you ready? Hello. Yes, please. Hello. Okay, audible, please. Hello. I'm audible. Yes, of course. What is wrong? I wanted to ask about that injection, muscular injection. How the medicine prepared? Dr. Abraham described about Distilled that. water plus echinacea means what is the proportion? Yes, you just described it, Dr. Eliam. Yeah. Dr. Abraham, are you there? Yes. Dr. Yes, please. How you are preparing that medicine for the intravascular injection? That is the question. Injection, muscular injection. Yes, Dr. Abraham. Dr. Abraham, are you there? Yes, I think he's driving. Please unmute yourself. Yes. Okay.
That actually I done it when I was working in Andhra Pradesh, a mission field. It started some 50 years back not by a qualified doctor, but only a registered practitioner started. And they give this injection like that. First time, the method we are using that, taking 5 ml distilled water and pour 2 or 3 drops of Echinacea tincture and take 2 ml distilled water is injected to the person. That was the method. I said it's not a scientific one, but that was the method. And later, I discussed the case with Dr. Papa T.P. Elias, Papa Chan sir, Kottayam. And he said that the injection is not necessary. You give the oral doses. The previous they are doing some stones. Some stones are there. They put the stones on the bite area, and the stone will adhere to the area. And if the poison is over, the stone will come out. Then put the stone in spirit by putting some, using it again. That was the practice. And another medicine is Theriac. Theriac is a specific medicine prepared by Roy Pharma. That is also used. And another medicine is Lexin. So looks like a super white solution, and that used to olfact. These are the some medicines they were used in that hospital. Then we cut short all other medicine and we use only Echinacea tincture dilute mixed with the water orally only, oral dose only. Oral dose only can help will help the cases. That's my experience. An injection only 2 ml will inject. No, distilled 5 ml distilled water, 2 or 3 drops, and give 2 ml injections recurrently. If it is a cobra poison, we give 15 to 20 or 25 injections. We give it. 20 to 25 injections. If it's a cobra bite. Interval. 10 to 15, 10 minutes interval. Interval of injection? 10 minutes interval. 10 minutes interval. Yes, doctor. I think some network problem. That interval of injection, 2 injections. 10 minutes interval. She cannot hear, doctor. Some you don't accept her because it is not audible to her. That is a technical problem, not your problem. Yes, interval of the 2 injections. 10 minutes. 10 minutes. Okay. Yes. But Okay, it need not follow that. We can get result from the oral doses itself. Yes. And you already told, doctor. Yes, thank you, doctor. You are on the Oral doses means this is 10 drops, huh? Oral dose, how much it is? 10 drops? Yes, 10 drops. 10 drops. Not 5. I think 5 ml, 5 to 10 ml in 100 milli of water, and take the 20 to 30 milli every 5 to 10 minutes. Okay. And if the patient feels bitter, we can stop the medicine. Yes. Okay. Then, thank you, Dr. Abraham, for your valuable solutions and experience sharing. Okay, you can continue your. Thank you very much. Okay. If anybody is there would like to participate, can participate. Otherwise, we can wind up the English session for the Malayalam session. Dr. Hariharan, what is yes, Dr. Hariharan? See, I like to say to the homeopathic brothers, my fellow doctors. See, while you are doing a surgical case, if it is suppose it is a diabetical, sir. Suppose it is a diabetical, sir. See, do not apply calendula at first. My humble suggestion is that do not apply calendula at first. You first apply
10% saline water only. You clean the wound with the saline water and see this cotton. You take the cotton and put it in some 10% saline water and fill it nicely. Fill it nicely. Don't worry, fill it nicely. Give see, internally you give silicia 200. One dose. But one dose you give. Next day also you give. You take you supposed to control the sugar thoroughly. Then only it will act. Then only it will act. See, next day also you do it. See, after do not touch or do hamper the wound with this our knife or anything. Don't touch it. Do not touch it. Gradually, do not touch it. If you touch it, we are spoiling the area. See, gradually the phagocytosis action will take place, and the all pus and the the chow, it will be eaten by this WBC. That is a WBC is a it will eat gradually. That is the function of phagocytosis will happen at the there. Okay, okay. Yes, But Dr. Yes, thank you for your suggestions. see, and after that, the granulation tissue will arise from that. See, it is a like Chamberati poo. See, it will evolve. It will evolve. It's a wonderful thing to see it. It is a wonderful thing to see that this thing gradually it will come up and fill the area. Okay. No other medicine we want. Only silicia. Only silicia. Yes, also trying to wind up the English session. I think, unfortunately, the majority of our team are not participated today's program because of their busy schedule. Now it's to the Malayalam session. For the English session, we'll be back again tomorrow, same time, with another topic at 9 o'clock. To wind up, those who would like to participate or continue to participate, the Malayalam session can continue. Okay. നമസ്കാരം. മലയാളം സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്ന് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വേദിയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദയവായി താല്പര്യമുള്ളവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഇത് ജമീല. ഹു ഇസ് ദാറ്റ്? ജമീല, അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാമോ? ജമീല. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഡോക്ടർ ടി പി അനിൽകുമാർ. അനിൽ ഡോക്ടർ അറിയില്ല? അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? എന്താ സംസാരിക്കാം? പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് സഹീർ അബ്ബാസ് ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. സഹീർ അബ്ബാസ് ഡോക്ടർ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. സഹീർ അബ്ബാസ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാമോ? ഡോക്ടർ മനോജ്, സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു മൂഡിലല്ല. ഞാൻ ജോലി ഇത്തിരി തിരക്കിലൊക്കെ വന്ന് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് വന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഇറങ്ങി കയറി വന്ന് വീണ്ടും കയറിയതേ ഉള്ളൂ. എന്തായിരുന്നാലും ഈ IFPHന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം. അത് പലപ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പല അറിവുകളും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടീസിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന അതേ മെഡിസിൻസ് അല്ല കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട്, ഒരു കേസിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു, എങ്ങനെ അത് അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ
അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് സർക്കാരിലായിരുന്നാലും ശരി പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിലായിരുന്നാലും ശരി അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് വലിയ കാര്യം. അതുപോലെ പരിചയമില്ലാത്ത എത്രയോ മുഖങ്ങളുടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു, അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത്രയും നാള് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോയ മനോജ്, മറ്റേ ഡോക്ടർ ധനേഷ്, ഹിയ, അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വേദിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു പലരും പല രീതിയിലാണല്ലോ ഓരോ കേസിൽ കയറുന്നത്. മനോജിനെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൊടുക്കാതെയും പെടുന്ന കേസുകളുണ്ട്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജയിലിലെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോലും കാണാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളതാണ്. യാതൊരു തിരക്കും ഇല്ലാതെ വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് പോയി കളയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നന്ദി ഡോക്ടർ സക്കീർ അബ്ബാസ് ഈ പങ്കെടുത്തതിന്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കുര്യൻ ഗുരുവിടെ സാറിലേക്ക് പോകാം. സാർ, കുര്യൻ സാർ ഫ്രീ ആയോ സാർ? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുര്യൻ സാറിന്റെ. ഞാൻ ചികിത്സിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ 2 പേരുടെ കാര്യം പറയാം. ഏറ്റവും സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 2 പേര്, 2 നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് ചികിത്സിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് ഒരാള് ഈ ഏകദേശം 88 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നേടി. ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം 1 ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും വെറുതെ കളയാതെ എല്ലാ ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചു. റബ്ബറിന് റബ്ബർ, തെങ്ങിന് തെങ്ങ്, കവുങ്ങിന് കവുങ്ങ്, എല്ലാ ആദായങ്ങളും വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് മേലാഴിയായി. ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിവുണ്ടാവും. ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. ഒരു മകനും 2 പിള്ളേരുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ പുള്ളി ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ എതിർവശത്താണ് ആ നാട്ടിലെ SI താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം താമസിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു നീണ്ട മെമ്മോറാണ്ടം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ SIയുടെ അടുത്ത് വന്നു. അന്നപ്പോ അങ്ങേര് അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്താ ചികിത്സിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി നമ്മുടെ തിണ്ണയിൽ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കടലാസൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് SIക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താ കംപ്ലൈന്റ് ഈ വയസ്സുകാലത്തെന്ന് ചോദിച്ചവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൻ എന്നെ നോക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇത്ര ആദായങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു, ഇത്ര വരുമാനമുണ്ട്, അതൊന്നും എനിക്ക് തരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഏറ്റവും മോശമായ ഭക്ഷണമാണ് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുള്ളി പറഞ്ഞ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വളിച്ച ഭക്ഷണം. അതായത് രാവിലെ കഞ്ഞി കൊടുത്താൽ അതേ നൂല് കാണും. ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്താൽ അതേ നൂല് വലിയുന്ന പരുവത്തിലാണ് തരുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും തരികയില്ല. എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മരുന്നെടുത്ത് തരുന്നില്ല. രാത്രി ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപൊക്കോട്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു ലേഖനം എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് പുള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ആ കടലാസ് എൻ്റെ തന്നേരെ, SI വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം, അപ്പൊ വീട്ടിൽ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം പോകത്തില്ല പുള്ളി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് SIയോട് പറയണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കട്ടെ, നാളെ തന്നെ ഞാൻ വന്നോളാമെന്ന്. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്നപ്പം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അവരെന്തൊക്കെ കുടിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നു. ഈ പിള്ളേര് കൊച്ചു പിള്ളേരാണ്. അതായത് ഒരാൾക്കൊരു 8 വയസ്സ് കാണും, അടുത്ത ആളിന് ഒരു 6 വയസ്സ് കാണും. ഈ 2 പിള്ളേരും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടി ഇങ്ങനെ ഈ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മുറിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറെ പാണ്ടക്കെട്ടുകളും പുള്ളിയുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം ആ മുറിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുറിയിലോട്ട് ഈ പിള്ളേർ കയറി വന്നു. ഓടി വന്ന ഉടനെ ഇങ്ങേര് കുറെ തെറി, മലയാളത്തിൽ എത്ര തെറിയുണ്ടോ അത്രയും തെറി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു. ഉറക്കെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വന്നു. ഇത്രയും പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങേർക്ക് ട്യൂബർകുലിനം 1 ഡോസ് കൊടുക്കാൻ.
അങ്ങനെ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. ഒരു 10 ബ്ലാങ്ക് ടാബ്ലറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഡിസ്പെൻസറി വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു 10 ദിവസത്തേന് രാവിലെ ഈ ഗുളിക ഓരോന്ന് വീതം കഴിക്കണം. കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും തെറി, മലയാളത്തിൽ തെറി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് 10 ദിവസത്തേന് നിങ്ങൾ ഒറ്റയൊന്നും പോലും വിളിക്കാൻ പാടില്ല. പിള്ളേരുടെ പേരറിയത്തില്ലെങ്കിൽ, മകന്റെ പിള്ളേരാണ്, പേരറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മോനെ മോളെ എന്ന് മാത്രം വിളിക്കണം. മകന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്, ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഫില്ല, മകന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് അമ്മണി എന്നാ. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മണിക്കുട്ടി എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കുക, ഉറക്കെ വിളിക്കണം. മറ്റേ പേരുകൾ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ നാക്കെ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് 10 ദിവസത്തേന് യാതൊരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്കും പറയാൻ പാടില്ല. എന്ന് തന്നെയല്ല, മകന്റെ കൊച്ചിനെ മോനെയെന്നും പെൺകൊച്ചിനെ മോളെയെന്നും വിളിക്കുക. മരുമകളെ അമ്മണിക്കുട്ടി എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുക. മകന്റെ പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ട പേരാ, അത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചേക്കണം. ഇത്ര തന്നെ. 10 ദിവസത്തിന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കംപ്ലൈന്റ് SI കൊടുക്കാവുന്നു. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നു. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ വടി കുത്തി വരുന്നു. എന്താ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കാറായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ കൊടുക്കരുതേ എന്ന് പറയാനാ ഞാൻ വന്നതെന്ന്. അതിനെ കൊടുക്കണ്ടാത്ത? അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ ചൂട് കഞ്ഞി തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്കാ തരുന്നത്, കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആദ്യം എനിക്കാ തരുന്നത്. അയ്യോ ആ മരുന്ന് ഭയങ്കര മരുന്നായിരുന്നല്ലോ, അത് ഇത്രയും പ്രയോജനം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ആ എഴുത്തിങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നേരെ, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന് തിരിച്ചു തന്നേരെ, അത് കൊടുക്കേ വേണ്ടാന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനത്തെ ശരിക്കും ട്യൂബർകുലം ഒരൊറ്റ ഡോസിന്റെ മാത്രം ആക്ഷനാണ് അവിടെ കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വളരെ സീനിയറായിട്ട് ഇതിനേക്കാളും പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി, മക്കളൊക്കെ വെളിയിലാണ്. ഇങ്ങേരെ നോക്കാനായിട്ട് ആളിൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേരുടെ പെങ്ങടെ മകൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ വല്യപ്പച്ചന്റെ കൂട്ടത്തിൽ, അതായത് അമ്മാച്ചന്റെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അവർക്കൊരു കൊച്ചുണ്ട്. ഇങ്ങേർക്ക് ഒത്തിരി കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വണ്ടിയിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കൊച്ച് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആൺകൊച്ചാണ്. ഒരു 5 വയസ്സ് ഒരുത്തൻ കാണും, അത്രേ ഉള്ളൂ. 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സേ കാണും. ഈ കൊച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു. തുടർച്ചയായിട്ട് സംശയങ്ങളാണ്, അതിങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ അപ്പച്ചൻ ഈസി ചെയറിൽ കണ്ണടച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു, കണ്ണടച്ചിരുന്നു. ഇതും പഴയ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം. ആ കൊച്ച് എത്രയോ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഈ മനുഷ്യൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതാ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഒന്നും പറയാതെ കീഴോട്ട് നോക്കി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൊച്ചിത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓടിയങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്കത് ഒരു വിഷമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ കൊച്ചിത്രയും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടും അപ്പച്ചൻ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ, അതെന്താണ്? അയ്യോ ഇവൻ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി, എന്റെ ചെവിയും തലയും കേൾപ്പിക്കുകയല്ല, എനിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ഇതിനെ വഹിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. മിനിറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച എസ്കേപ്പിസമാണ്, കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ശരിയായ നടപടി അല്ല. ഈ കൊച്ചിനെ ഈ അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അവനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്ന 10 ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമെങ്കിലും പറയുകയും അവനെ ഒന്ന് ലാളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി അടുക്കള നിൽക്കുന്ന ഇവന്റെ അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു. അവര് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. രാവിലെ ഇയാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണം, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് വെക്കണം, 4 മണിക്ക് കുടിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെക്കണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്ക് ആ ദിവസത്തെ കേസെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഈ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് നന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാ മതി, അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളും. പക്ഷെ അതിന് അയാൾ സമ്മതമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് തരാൻ പോണത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗത്തിനൊന്നും അല്ല തരാൻ പോണത്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു മരുന്ന് തരും. കൊടുത്ത മരുന്ന് ബെറൈറ്റ കാർബ്.
അവേർഷൻ ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു സിംറ്റം വെച്ചാണ് വറൈറ്റക്കാർബ് കൊടുത്തത്. ഈ കേസിൽ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നത് ഇവരൊരു 15 ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങേരെ ഇട്ടച്ച് പോകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10 ദിവസം അതിന് കൊടുത്തിരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൊച്ചു 10 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ 5 എണ്ണത്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർ, വലിയ ജനറൽ നോളജ് ഒന്നുമല്ല ഈ കൊച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. 4-5 വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചു ചോദിക്കുന്ന അതിന്റെ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ആ കൊച്ചു ചോദിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഈ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന തള്ളയും കൂടെ കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതിന് ഒരു സ്ട്രെയിനും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് മുറ്റത്തോട്ടൊന്നും ഈ ഈസി ചെയറിൽ ഈ ഇരിപ്പിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് വെയിലും കൊള്ളുകയില്ല, ചൂടും കൊള്ളുകയില്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാകുകയില്ല. ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് തിണ്ണയിലോട്ട് ഇറങ്ങുക. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് 10 ചോദ്യങ്ങളിൽ 5 എണ്ണത്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുക. ഈ പറഞ്ഞ 10 ദിവസം ഈ വറൈറ്റക്കാർബ് കഴിച്ച മനുഷ്യനെ അവര് പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്, പൊന്നുപോലെ. ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ വിചാരം അവര് കുറെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു, ആയ കാലത്ത് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ നോക്കണം, എന്നെ നോക്കിയേ മതിയാകുള്ളൂ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതി. കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി ശരിയായല്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. അവരുടെ ആ തെറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മളെല്ലാം 100% പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാ. പക്ഷേ നമ്മളിലുള്ള തെറ്റ് കാണുന്നത് നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഡോസ് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം ശരിയാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട 2 കേസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഭിപ്രായം. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എന്തൊരു മഹാനുഭാവലു എന്ന് പറയുന്നത് അപാരമാണ്. പറയാൻ പറ്റില്ല. കുര്യൻ സാറിന്റെ ഒരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അപാരമാണ്. ഒരു പ്രിസിഷൻ മാത്രമല്ല, വരാന്തെ കണ്ട ഒരാൾ ആരോടെന്ന് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അയാളുടെ പുറകെ പോകുന്നു, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു, പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പറയുകയാണ് നിവർത്തിയില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ട ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഏതൊരു സിനിമ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം പറയും, സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം, സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം. കേട്ടപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതായത് കൗന്തപക്ഷികൾ ഒരെണ്ണത്തിന് വേടൻ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വികാരം, ആ ഉണർന്ന ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ണോടച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ഒരു കഴിവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെയും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് വളരെ അഭിനന്ദനം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ IFPHന്റെ അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒന്നാണ് കുര്യൻ സാറിന് സംശയം പറയാൻ കഴിയും. നന്ദി സാറെ പങ്കെടുത്തതിന്. ട്യൂബർക്കുലിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് ഡിസയർ ടു യൂസ് ഫൗൾ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഒരു വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിൽ ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട്. സാധാരണക്കാരന് മുമ്പേ വെണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷരമായിട്ട് മാറി വെക്കും, സാറിനെ പോലുള്ള ഔഷധമായിട്ട് മാറും. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മെറിറ്റ്. എന്തായാലും സന്തോഷം സാർ. നമ്മൾക്ക് സാറിന് വീണ്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം. ഇനി ഒരിക്കൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. മലയാളം സെഷനാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. മനോജ്, ഹലോ മനോജ്. കേൾക്കാം. ഞാൻ ഈ ഇന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം എന്റെ ഈ സർജിക്കൽ കേസുകളാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതിൽ എനിക്കൊരു അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ സിലീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ടല്ലോ, വാസ്തവത്തിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ നമ്മുടെ ഹോം റെമഡീസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിൽ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഡ്രഗാണ് ഈ സിലീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരു ലേമന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് സിലീഷ്യ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഒരു കാലിന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ഏരിയയില് ഈ മന്തുണ്ട്, ഈ ഫൈലേറിയാസിസ്. അത് ഞാൻ വൈക്കത്ത് വെച്ചുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. അപ്പൊ ഇയാള് എന്റെയൊക്കെ എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരും, ഈ വാദപ്പനി എന്ന് അതിന് പറ, വാദപ്പനി വരും, കാലേ മുഴുവൻ നീരിറങ്ങും, പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോ ഇത് പൊട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പൊട്ടി ഡിസ്പെൻസറിക്കകത്തേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മണമാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ അതിനകത്തൊക്കെ മനോജ് ഇഷ്ടം പോലെ പുഴു ഇരിക്കുക, പുഴു നിറയെ പുഴു ഇരിക്കുക. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങേര് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ, പറ്റുന്നില്ല, അവൻ നുളഞ്ഞു അകത്തോട്ടേക്ക് കയറുകയാണ്. ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു. എനിക്ക് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്തായാലും ഇതൊരു ഫോറിൻ ബോഡി ആണല്ലോ അകത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സിലീഷ്യ ഒരു 10 അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 10 ഞാൻ എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറിയിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലം പോലല്ല, മരുന്നൊന്നുമില്ല ഡിസ്പെൻസറിയിൽ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക മരുന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഈ എല്ലാ ഹയർ പൊട്ടൻസീസും ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് സിലീഷ്യ ഒരു എടുത്തിട്ട് അയാളൊക്കെ പറഞ്ഞ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങേരുടെയൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടുത്ത് വിട്ടു. ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇങ്ങേര് പിന്നെ വന്നപ്പോ അങ്ങേര് പറയുകയാണ്, എനിക്കെന്നെ അതിശയം വന്നറിയാം, ഈ പുഴു മുഴുവൻ ഇറങ്ങി അങ്ങയുടെ ബെഡായി കിടക്കുന്നു. ഈ കംപ്ലീറ്റ് പുഴുക്കള് ഇറങ്ങി അങ്ങയുടെ ബെഡ് നിരന്ന് കിടക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിലീഷ്യ ഞാൻ മാറ്റിയൊന്നുമില്ല, ഈ സിലീഷ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ കാല് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാ മതി, ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒരു മരുന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ് പുഴു പോയി, ആ കാല് നീറ്റായി. ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിന്റെ ശക്തി ഇത്രമാത്രമാണ്. അതെ. ഈ സിലീഷ്യ ഒരു സിലീഷ്യ കൊണ്ട് വേറെ ഒരു കേസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു 14 വയസ്സ് 15 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അയാള് അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്, അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അവിടെ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ ഈ ലിപ്സിന്റെ അകത്ത് ആ മ്യൂക്കസ് ഏരിയയില് ഒരു മുഴ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, മുഴ. അപ്പോ അവിടെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അത് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തെങ്കിലും മസിലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ കിറി കോടിപ്പോവും, നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു, ഞാനിത് ചെയ്യത്തില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും സർജൻ ആവുന്നു. അങ്ങനെ അവര് എന്റെയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സിലീഷ്യ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാലോ, സിലീഷ്യ ഇത് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കേസിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റിൽ ട്യൂമർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സിലീഷ്യയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഏത് ട്യൂമറിന് ഞാൻ സിലീഷ്യ ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുട്ടി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ 6 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എത്ര നാൾ വേണേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക്, പക്ഷെ 6 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് കുറേശ്ശെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് അങ്ങ് ചേർന്നു. അതാണ് ഓരോ മെഡിസിന്റെയും സാധ്യതകൾ അപാരമാണ്. നമ്മൾ ആകപ്പാടെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മുസ്തഫ ഡോക്ടറിലേക്ക് പറയാം. മുസ്തഫ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകാം. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചല്ലോ, മുസ്തഫ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചല്ലോ. അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ മുസ്തഫ. സിലീഷ്യ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സിലീഷ്യന്റെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയത്. ഒരു മദ്രാസിലുള്ള ഒരു കേണലിന്റെ ഡോഗാണ് അത്, ഒരു ഏജ്ഡ് ഡോഗായിരുന്നല്ലോ. അതിന് സ്കിൻ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് കീമോതെറാപ്പി വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോഗ് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് വെറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് സിലീഷ്യാണ് വന്നത്. സിലീഷ്യ 1 ഒരൊറ്റ ഡോസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ഡോഗ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഇറ്റ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി ക്യാൻസർ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഡോക്ടർ മുസ്തഫ വെറ്റിനറി സർജനാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി പ്ലാസിബോയാണ്, മാനസികമാണെന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിടേണ്ടി വരും. ഇറ്റ്സ് ദ കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. Because animals do not identify whether it is an medicine given by a doctor.
Yes. It is not identifiable. Yes. And but it is working wonderfully, miraculously. In a complete cure is there. അത് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. Yes. പൊതിക്കറി കൊണ്ട് പറയുന്നത് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ആണെന്നൊക്കെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്രത്തോളം മഹത്തരമാണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ളത്. ഓരോന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് സുരേഷ് ഡോക്ടറിലേക്ക് പോ. സുരേഷ് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാമോ? ഡോക്ടർ സുരേഷ്. ഡോക്ടർ സുരേഷ്. ഹലോ സാർ, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്താന്നുള്ള കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സിലീഷയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം IFPHന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ സ്കിൻ ഡിസീസിനെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം ഞാൻ ഒരു ഡെന്റൽ ഫിസ്റ്റിലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഡെന്റൽ ഫിസ്റ്റിലേക്ക് സിലീഷ്യ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കേസ് എടുത്തിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ എന്നാലും ഡോക്ടറുടെ സെന്റർ അത് ആക്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ. വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസ്റ്റിലെ അടഞ്ഞിരിക്കാൻ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. യു കണ്ടിന്യൂ ദ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് സിലീഷ്യയുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിസ്റ്റുല ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അതുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സിലീഷ്യ. ഒരു കേസും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, സിലീഷ്യയുടെ തന്നെ. ഒരു പേഷ്യന്റ് അയാള് ഒരു 28 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അയാൾക്ക് 14-ാമത്തെയോ 15-ാമത്തെയോ വയസ്സില് അയാള് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് ഒരു ബോൾ വന്ന് അയാളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് ഇടിച്ചു. അയാളുടെ ആ സ്ക്രോട്ടൽ ഏരിയയിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളത് മറന്നുപോയി, സംഭവം എല്ലാം മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ ഈ 28-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അയാൾക്ക് കുറേശ്ശെ പെയിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഈ ഇതാണ് ആർണിക്ക കൊടുത്തു. ആർണിക്ക 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചത്തെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു യു കം ആഫ്റ്റർ 2 വീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഡോക്ടറൊക്കെ മറന്നുപോയി. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഇയാളുടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രോട്ടത്തിന്റെ ഏരിയയില് രണ്ടും കൂടെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു വര പോലെ ഒരെണ്ണം കാണാറില്ലേ സാധാരണയായിട്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഡിമാർക്കേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണും. അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു സൈഡില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്ക്രോട്ടത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫിസ്റ്റുല വന്ന് മറ്റേ സൈഡിലെ സ്ക്രോട്ടത്തിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ പസ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ പറയുന്നത് ഇത് സാരമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഭേദമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എന്റെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടെന്നോ. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അത് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ സിലീഷ്യ 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. സിഡോസ് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 75% ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ഡോക്ടർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാറിക്കോളും, ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ മാറിക്കോളും. ഇതാണ് സിലീഷ്യയുടെ ആക്ഷൻ. സിലീഷ്യക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടർഫുൾ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കാനലൈസേഷന് നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് ഈ സിലീഷ്യ. കേട്ടോ? ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഹോമിയോപ്പതി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വേദിയാണ്, ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന തരുന്നത്. അത് ആരും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ സംസാരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇബ്രാഹിം ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. ഇബ്രാഹിം ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ വീട് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു, സുരക്ഷിതനായി എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇബ്രാഹിം ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഏലിയാബ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തല്ലോ, ഞാൻ ലോവർ ചെയ്തത്. ഏലിയാബ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകട്ടെ. ഏലിയാബ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാനൊരു ഇപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ മെഡിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ
എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നു. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ CGHS ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി പാരൻസ് 17-year-old ഗേൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. ലിപ്സിൽ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പുണ്ട്. ആ 17-year-old ഗേൾ ആണ്. അവര് ഫാമിലി ആകപ്പാടെ നിരാശരായി. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പഠിച്ചൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു. വേർ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ മീറ്റിംഗ് ടുഗദർ. നൈട്രിക് ആസിഡ് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. നൈട്രിക് ആസിഡ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അതങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ആകാറായി. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡോസ് എപ്പിയോടെ കൊടുത്തു. ഏതാണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി ഏതാണ്ടായിട്ട്. ഏതായാലും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മോർ ദാൻ 1 year ഇട്ടു. അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആയിപ്പോയി. നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല. ഡോക്ടറെ, ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഈ നൈട്രിക് ആസിഡിന് ഈ വണ്ടർഫുൾ ആക്ഷൻ ആണ്. ചുണ്ടില് തത്തച്ചുണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന തത്തച്ചുണ്ട് പോലെ എന്നാണ് അതിന്റെ, അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ല്യൂക്കോഡെർമ കേസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ആസിഡ്. ല്യൂക്കോഡെർമ തന്നെയാ വൈറ്റ് പാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ല്യൂക്കോഡെർമയാ. അത് തന്നെ. അത് ഈ ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കും, തത്തച്ചുണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഡോക്ടർ കൊടുത്തത് കറക്റ്റ്, വെരി കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ. അതുകൊണ്ട് അത് ക്യൂർ ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ഫാമിലി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. മാരേജ് ടൈം ആയപ്പോ നോ പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനോജ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ വിറ്റിലേഗോ കേസ്, അതായത് ഈ ല്യൂക്കോഡെർമ കേസാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡിസീസില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം ഈ ല്യൂക്കോഡെർമ കേസിലാണ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്റെ ഷെയറിങ് ഞാനും ചെയ്യാം. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കേസ് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും മെജോറിറ്റി കേസ് ഫെയിലാവും. മെജോറിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 30% കേസ്, 30 ഇല്ല, ഒരു 25-30 കേസേ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാറുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോലും അത് സക്സസ് ആവാറില്ല. അങ്ങനെ കൂടുതലും ഫെയിലിയർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരും അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഷംസുദ്ദീൻ സംസാരിച്ചോളൂ. ഷംസുദ്ദീൻ സംസാരിക്കാമോ? ഷംസുദ്ദീൻ സംസാരിച്ചോളൂ. ഓഡിയോ കണക്ട് അല്ലേ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. താങ്കളുടെ ഓഡിയോ കണക്ട് അല്ല. ഒന്നുകൂടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റീ എൻട്രി ചെയ്താൽ മതി. ഓഡിയോ കണക്ട് അല്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഓഡിയോ കണക്ട്. സംസാരിച്ചോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ? ഷംസുദ്ദീൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ടെക്നോളജി പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ ഷംസുദ്ദീൻ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ, മാറ്റർ അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതെന്താണ് വിളിച്ചത്? ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ്, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള വേദിയാണ്. പങ്കുവെക്കാം. ചികിത്സാ അനുഭവം ഇപ്പോഴങ്ങോട്ട് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, പിന്നെ വിളിക്കാം. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. രാജീവ് ഉണ്ടോ? രാജീവ് അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാമോ? ഹലോ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ. ല്യൂക്കോഡെർമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് അതും ബാംഗ്ലൂർ CGHS തന്നെയാ. ഒരു 50 years old man എന്ന് പറയാം. കൈയുടെ മുട്ടിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പാണ്ട്. ഒരു തരത്തിലും റിലീഫ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി വന്നിരിക്കുക. എനിക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ സിംറ്റം എന്തിനാ ഞാൻ കൊടുത്തെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല. കൊടുത്ത മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കൊടുത്തത് കാലിക്കാർബ് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല റിലീഫ്. അയാളുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വന്നു. പിന്നെ ആള് വരാതായി. ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോരാറായിരിക്കും ഇയാളുടെ നമ്പർ കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് വിളിച്ചു. ഈ കാലിക്കാർബ് കൊണ്ട് ഇത് കുറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ എന്നാ ഇതിലെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഒരു 6 വർഷം കഴിഞ്ഞ അപ്പം പറയാം അത് പിന്നെ എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ, ഇതുവരെയും പിന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മോഡറേറ്റ്. ഈ കാലിക്കാർബ് എന്തിനാ കൊടുത്തെന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ. ഏത് സിംറ്റം വെച്ചോണ്ടാ കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ കാലിക്കാർബ് കൊണ്ട് ഡൂക്കോഡർമ കുറഞ്ഞു, അതൊരു സത്യം. മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തം. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ കുമാരപുരം ഡിസ്പെൻസറിയില് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു ഫാമിലിയില് 5 പേർക്ക് ലൂക്കോഡർമ. ഒരു ഫാമിലിയില്, അതായത് അമ്മ അവര് പിന്നെ അവരുടെ മക്കള്, ഇത്രയും പേർക്ക് ലൂക്കോഡർമ. അങ്ങനെ എന്റെ ഡിസ്പെൻസറി വന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അറിയാമല്ലോ, ഈ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ചോദിച്ചു പറഞ്ഞൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പൊട്ടൻസി കുറച്ചെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു റിസർച്ച് എന്നുള്ള പോലെ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇവര് വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആഴ്സൽ ഫ്ലേവം ഇവർക്ക് 4 പേർക്ക് കൈ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കയ്യില് ഈ ഗുളിക ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് 5 പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പ്ലാസിഫോയും കൊടുത്തു. അത് കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ എന്റെ മരുന്നിനൊന്നും വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരുന്നിനൊന്നും വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല. ഇത് കൊടുത്തു വിട്ടു, കുറച്ച് പ്ലാസിഫോയും കൊടുത്തു വിട്ടു. അവരെ പിന്നെ കണ്ടേയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അത് എത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2005 ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് 4-5 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിലൊരാൾ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഹരിപ്പാട്ടൊന്നും ആരോ തരുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഹരിപ്പാട്ടൊന്നും എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ? അല്ല ഡോക്ടറെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലൂക്കോഡർമ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് തന്നു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭേദമായി. പക്ഷേ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ലേശം അത് അപ്പീർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കാനാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചേടാ, ഇത് കുഴഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എന്തുവാ മരുന്ന് കൊടുത്തേ? പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ കിടപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് മരുന്നുകളും എല്ലാം എന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓർത്തപ്പം ശരിയാ, ആഴ്സൽ ഫ്ലേവം 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഴ്സനിക് ആൽബർട്ട് 1 ഡോസ് കൊടുത്ത് വിട്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതുപോലെ. അപ്പൊ ഈയിടെ ഒരു ക്ലാസ് നടന്നപ്പം ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഹലോ, ഞാൻ ആ ഡോക്ടറുകൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ആഴ്സൽ ഫ്ലേവത്തിനകത്ത് ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, ആഴ്സൽ ഫ്ലേവത്തിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഹയസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് പൊട്ടൻസിയില് ആഴ്സൽ ഫ്ലേവത്തിന് ലൂക്കോഡർമയിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ മറ്റേ ഡോക്ടർ നൈട്രിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അത് മ്യൂക്കോക്യൂട്ടേനിയസ് ജംഗ്ഷൻ്റെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അതുപോലെ സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ സിക്കിലിനത്തിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ give that patient ആഴ്സൽ ഫ്ലേവർ, ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അതെ. ഓക്കെ. റഷീദ സംസാരിക്കാമോ? റഷീദ ടി പി അംകുമാറിലേക്ക് പോവാം. ഡോക്ടറെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞോ? തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വന്ന് കയറിയുള്ളൂ. നമസ്കാരം. ഇപ്പൊ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ലൂക്കോഡർമയെ പറ്റി. അതില് ഞാൻ തുടക്കകാലത്ത് പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. ബാപ്ചി ഓയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ ചെയ്തോളം കിട്ടിയില്ല.
അവസാനം ഞാൻ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ, ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്കോപോഡിയം ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര റിസൾട്ടാണ്. ഒരു 10-25 കേസിൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഓ വെരി കറക്റ്റ്. ഡോക്ടർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ റേസ് പോകുമ്പോൾ അത് ഒക്കേഷൻ ഡോസേ കൊടുക്കാം. PL ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് PL കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാജുവലി അത് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്നു, നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കിന്നിലോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റേസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല കേസുകളും, ധാരാളം കേസുകൾ. അത് എന്റെ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്. ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്, വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. നല്ലതാണ്. വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്കും കാണും. ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്ക് പേഷ്യൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സിനി ബിനു ബാബു, ആരാണ് സിനി ബാബു? സംസാരിക്കാമോ? സിനി ബാബു സാർ. ഹലോ സാറ്, ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ട്യൂമറിനൊക്കെ സൈലീഷ കൊടുക്കൂന്ന്. അപ്പൊ അത് സിംഗിൾ പൊട്ടൻസി മാത്രമാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ? ഒറ്റ മരുന്ന് സിലീഷ്യ മാത്രം, ഹയർ പൊട്ടൻസി. ഒരു ഡോസ് ആണ് കൊടുക്കുള്ളൂ? ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുക്കുള്ളൂ, പിന്നെ കൊടുക്കത്തില്ല. താങ്ക് യു സാർ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. താങ്ക് യു സാർ. സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം വന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ല്യൂക്കോഡെർമയ്ക്ക് 30% കേസുകളെ സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഈ 30% എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്തം വിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. കാര്യം ഞാനിതിൽ 1% കേസോ 2% കേസോ സക്സസ് കിട്ടത്തുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ. അപ്പോൾ ഈ 30% കേസ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറിന് ഭയങ്കര ഒരു സല്യൂട്ട് ആദ്യം അത് പറയുന്നത്. ഇനിയും ല്യൂക്കോഡെർമ കേസ് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സക്സസ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചത് പലയിടത്ത് ഞാനിങ്ങനെ തെറ്റിത്തിരിക്കുക അവിടെ പോയി അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് പഠിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ജൂഡി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോലും എനിക്ക് നല്ല ക്ലൂ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരവിന്ദാശ്രമം വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ അരവിന്ദാശ്രമം ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറി ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. അവിടെ പോയി ഞാനൊരു സുഹൃത്തു കൊണ്ടാണ് പോയത്. ആ ഡോക്ടറെ പോയി പരിചയപ്പെട്ടു. പുറത്തിറങ്ങപ്പോൾ പുള്ളി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ല്യൂക്കോഡെർമ കേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 3 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പാണ് പേഷ്യന്റിനോട് പറയേണ്ടത്. ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ എന്ന് പറയണം. കാര്യം ഇത് വളരെ ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിൽ നിന്നുള്ള അസുഖമാണ്. സ്കിന്നിലാ കാണുന്നതിലും വളരെ ഡീപ്പർ പ്ലെയിനിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ 3 വർഷമെങ്കിലും പിടിക്കും. ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വലിയ ക്ലൂ ആയിരുന്നു. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പുള്ളി 2 മെഡിസിനാണ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സിഫിലിനം വണ്ണമ്മ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. സ്പെസിഫിക് വെള്ളം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ട്യൂക്രിയം ഹയർ പൊട്ടൻസി ആണ്. ട്യൂക്രിയം 10 or above കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആന്ധ്ര പോയി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ കയറി. ഇവിടെ വന്ന് ചിങ്ങോലി, ആലപ്പുഴ ജില്ല ചിങ്ങോലി എന്ന ഡിസ്പെൻസറി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു. അയാള് ചെന്നൈയിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ്. അയാളെ മുഖത്തും എല്ലാം ഭയങ്കര ല്യൂക്കോഡെർമ ഭയങ്കര കണ്ടാൽ വൃത്തിയായി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ല്യൂക്കോഡെർമയാണ്. അയാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാനിപ്പോ എന്തോ അത് ഒഴിവാക്കി ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതല്ലോ, തന്നെയല്ല ചെന്നൈയിലുള്ളതാണ്, ഇനി കാണാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് സിഫിലിനം വണ്ണം ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു, കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പോയി കൊടുത്ത് വിട്ടു. പിന്നെ അയാള് പോയി കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ്, ഒരു വലിയ വ്യവസായി. അയാളാണ് വിളിച്ചത്. സാറിനെ കാണണം, പിന്നെ പാക്ക് വേണ്ടിയത് എങ്ക വരണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാനിപ്പോ എന്തുവാ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ല്യൂക്കോഡെർമ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ള പണിശരിക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു, അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയതായിട്ട് കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി. ഞാൻ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഡ്രൈവർക്ക് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇയാളെ മാറിയതുകൊണ്ട് ഇയാളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി ചോദിച്ചു, എവിടാ ചികിത്സ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ നാട്ടിലാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ ചികിത്സയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം
അങ്ങനെ അയാൾ വിളിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിച്ചു പോയി. കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. എന്തെങ്കിലും അക്കനെന്തോ ആക്ട് ചെയ്ത് പോയതാണെന്ന് വെച്ചോണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുഗ്രാമമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞാനപ്പോ കൊല്ലത്തല്ലേ താമസിക്കുക. അപ്പൊ കൊല്ലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് പോയി എളുപ്പമുള്ള വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ അഡ്രസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി അവരുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിനെ 6:30 ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതിൽ വന്നിറങ്ങും. അത് വന്നിറങ്ങി അവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രഷായി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉച്ചയായിട്ട് വൈകുന്നേരമാണ് ആ ടൈമിൽ അവർ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ അയാൾക്ക് കേസിലാണ് നാട്രമൂർ ആണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡോസ് കൊടുത്തു വിട്ടത്. അയാളും പോയി കഴിഞ്ഞില്ല. നാട്രമൂർ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ല. ഇത് അവസരത്തില് പിന്നെ ചക്ക വീണപ്പോ ഒരു മുയിൽ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു മുയിലിന്റെ അകത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ ദോഷം എന്തായാലും ഈ മുയിലിന്റെ നിലയിൽ ചക്ക തന്നെ വീണു. ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കുറവ് കിട്ടി. നല്ല കുറവ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്റെ കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പല VIP-കളെ വലിയ വലിയ പണക്കാരായിട്ടുള്ളവര് എന്നെ കാണാൻ വരാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് അത് പരമാവധി 100 രൂപ വാങ്ങി, അതിൽ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. എനിക്ക് പേടിയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ. അവരാണെങ്കിൽ വലിയ പണം കിഴിയായിട്ട് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ വലിയ പണക്കിഴിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ സാഹചര്യം അതിനെ കുറച്ച് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ചിലർക്കൊക്കെ മിക്കവർക്കും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അത് ഞാൻ റെപ്പർട്ടറിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രവീന്ദ്ര ഡോക്ടർ റെപ്പർട്ടറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കേസ് എടുത്തിട്ട് സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുത്തു വിടും, പിന്നെ പ്ലാസ്മ കൊടുത്തു വിടും. അപ്പൊ അതില് പല കേസുകൾക്കും സക്സസ് കിട്ടി. കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മധുരയിൽ നിന്ന് രത്നവ്യാപാരി വന്നു. അത് ചെറുപ്പക്കാരൻ, 35 വയസ്സുകൾ പയ്യന് രത്നവ്യാപാരി വന്നു. ഇയാൾക്ക് മുഖത്തൊക്കെ ലുക്കോട്ടോമിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാളുടെ കേസ് ഞാൻ എടുത്തു. ഇയാളുടെ കേസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ഓർമ്മറ്റ് എടുത്തപ്പോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ട എസൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി എനിക്ക് റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി. എന്തോ അമിതൽ കസറ്റ് എസൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി. അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇവർ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. അവന്റെ വൈഫായിട്ട് അവൻ പിണങ്ങി നിൽക്കുവാണ്. പിന്നെ കാരണം ഇവൻ ഭയങ്കര രക്തവ്യാപാരിയായിട്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ സഹായിച്ച് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് ഓർമ്മന്റെ ടിപ്പിക്കൽ പിക്ചറാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാന് അയാളെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞു. എന്റെ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ കേസ് ഒന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വായിച്ചു. അവനത് വായിച്ചിട്ട് അന്തം വിട്ട് എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ സാർ ഇത് സ്റ്റോറി താൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒന്നും അല്ല, ഇത് ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ സംഭവമാണ്. മെഡിസിന്റെ രീതി ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടു. മരുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ട് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ പിന്നെ മാക്സിമം എടുക്കത്തില്ല. അവിടെ ഞാൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന ഡോക്ടറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടും. എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധമാണ്. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇത് വാറത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വന്ന് അബദ്ധത്തിൽ തലേ അവിടെ ചക്ക വീഴുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കേസുകൾ അധികം എടുക്കാതിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം കാണാം പിന്നെ ആദ്യം രണ്ടാമത് ഒന്നാണ് ഈ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവറിന്റെ അസുഖം അയാൾക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് പോകാനുണ്ടോ. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, കൃഷിനാശമൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ വിഷമം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അയാൾക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അയാളെ വീണ്ടും വിളിച്ചോ, ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇതാണ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആളാകാതെ എനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ല. ആദ്യം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ പറ്റേ ഇല്ല ഡോക്ടർ പണ്ട് എനിക്ക് മരുന്നെന്ന് കുറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കത് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അതൊക്കെ ഒറ്റ പേഷ്യന്റ് ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് വേണ്ട ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇയാൾ വരുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയമില്ല, സമയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് സീസണാണ്, നാളെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ സമയമുണ്ട്, നാളെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വന്ന സമയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അയാള് ട്രൈ ചെയ്താല് ടിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് വളരെ ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാളെ വന്നാ കാണാമെന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോൺ, സാർ നാളെ ഞാൻ വരും
ഇത്ര സമയത്തിന് വരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പിടി ഫ്ലൈറ്റിലേ വരും, ഫ്ലൈറ്റിലേ വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോണം, അത് അവധി ദിവസമാണ് അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇല്ല സാർ, ഒന്നര മണിക്ക് തപ്പാ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാള് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറക്കി ടാക്സി എടുത്ത് കൊല്ലത്ത് വന്നു. എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ കേസൊക്കെ നോക്കി ഇത് എന്റെ നാട്രിബ്യൂണർ എന്നെ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കൃഷ്ണദാസൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെയും ഡിപ്രഷൻ ചെറുതായിട്ട് വന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഇത് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും അതിന് ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഡോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മെനി ക്ലാസ് ഡേറ്റിലെ ഒരു 5-6 ദിവസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ചെയ്ത് വിട്ടു. അങ്ങനെ അയാൾ പോയി. അയാള് വീണ്ടും ഒരു 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നു. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്നൊക്കെ പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ മേളതുപോലെ തന്നെ എവിടാന്ന് തൃശ്ശൂരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് 6 hours ലാഭം തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. 6 മണിക്ക് ലാഭമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ തൃശ്ശൂർ ഇറങ്ങി. ഞാൻ കുന്നംകുളത്തെ താമസം. അവിടുന്ന് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചു വന്ന് മത്സരം കൊടുത്ത് വിട്ടു. എടുത്ത് വിട്ട് പിന്നെന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് പിന്നെ വന്ന ആൾക്ക് കുറഞ്ഞില്ല. ആൾക്ക് എഫക്ട് കിട്ടാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങ് നിന്നു. എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടി. കാര്യം ദൂരേന്നൊരു പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വന്നാൽ ഈ ചേർത്തലയിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേർത്തലയിന്നൊക്കെ ലുക്കറൽ കേസുകൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇന്ന ഡോക്ടർമാർ വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാർ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാനങ്ങ് ഒഴിവാക്കി രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പേടിയാണ്. സ്കിൻ കേസ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. കാര്യം എന്താ അറിയാമോ, ഇത് ഈ സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഈ വരുമ്പം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നേ? അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെ പോകും? ഡോക്ടർക്ക് പെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? പേടിയാണ്. പേടിച്ചാൽ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പും ആർക്കുമില്ല. ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുര്യൻ ഗുരുവാണ് സാറിലേക്കോ നമുക്ക് ലിബ്രാവിൻ ഡോക്ടറെ പറ്റി മേക്കപ്പൊടി വരാണ് സാർ. എന്താണ് സാർ ദർശനം എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കറക്റ്റ് മെഡിസിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പൊ ബാസിലിനം ഉണ്ട്, ലൈക്കോപോഡിയം ഉണ്ട്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, നാട്രോമൂർ ഉണ്ട്, ആഴ്സനിക്കം സൾഫ്ലേവൻ ഉണ്ട്. ഈ കറക്റ്റ് മെഡിസിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആദ്യം ഫിഷ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. സാറേ ചോദ്യം അതല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് സാർ, ചോദ്യം അതല്ല. ഇങ്ങനെ ഈ രോഗി ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയ മെഡിസിൻ ഏതാണ്ട് ചോദ്യം. അല്ല കുര്യൻ ഗുരുവാണ് സാറിന് അറിയാം. അല്ല കുര്യൻ സാർ പറയട്ടെ, കുര്യൻ ഗുരുവാണ് സാർ പറയട്ടെ. സാർ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് സാർ കാര്യത്തിൽ. ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. സാർ എന്ത് പറയുന്നു? വൈദ്യൻ ഡോക്ടറുടെ കേസ് എടുക്കണോ ഇനി? അതായത് ഇതില് സംസാരിക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിട്ട് പേഷ്യന്റ് നോക്കാൻ പറ്റാതെ ഓടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അല്ല, അതില് എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ കേസും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ദൈവമൊന്നുമല്ല. നമ്മള് സേട്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? സേട്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്നതിന് സാറ് പറയുന്ന ഒരു 50% കേസ് അല്ലെങ്കിൽ 40% സാറിന് ക്യൂർ ഉള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനും പറയുന്നത് വരുന്ന എല്ലാ കേസും ക്യൂർ ഒന്നും ആവത്തില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പം ഒരു 60-70% ഒക്കെ ക്യൂർ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഹനിമാൻ മെത്തേഡിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാത്ത കേസുകളും ഉണ്ടാവും. ഹലോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. പേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ കേസിലും ഇല്ല, സ്കിന്നിൽ മാത്രമേ എടുക്കും. കാർഡിയോ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കും. സ്കിൻ കേസിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെല്ലറ്റിൽ തന്നെ ക്യൂർ എത്തും. പക്ഷെ അത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓവർ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്
അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നിൽക്കത്തില്ല, അതല്ലേ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, എത്ര പറഞ്ഞാലും പേഷ്യൻസ് ആരും ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഒന്ന് ഹോളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രശ്നം. ഒരു അപ്പൊ മിനിറ്റ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നെറ്റിനകത്ത് തരാറുണ്ട്. ആശാലക്ഷ്മി ഉണ്ട്. ആശാലക്ഷ്മി സംസാരിക്കാമോ? ആശാലക്ഷ്മി, ആശ അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാമോ? പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ആണോ ഡോക്ടറാണോ? സംസാരിക്കാമോ? നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ശരിക്കും. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. അവർക്ക് അവസരം കിട്ടണം, അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആശാലക്ഷ്മി ഉണ്ടോ? ഡോക്ടർ നസീബ, ഡോക്ടർ തുടർന്നോളൂ. ഡോക്ടർ അൽകുമാർ. എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടി. ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു 11 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി. ആ കുട്ടിയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വോമിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വോമിറ്റിംഗ് ജനറലായിട്ട് സിംറ്റം എടുത്തപ്പോൾ ആഴ്ചനിക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ആഴ്ചനിക്കാൻ ഒരു അക്വയിലാണ് കൊടുത്തത്. ഒരു ഡോസ് ഫോസ്ഫറസും കൊടുത്തിരുന്നു 200. ഇവര് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. അവര് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. ആദ്യം അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലാണ് പോയത്. പോയി അവർ സ്കാനൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റേ എന്താ കുടലിന് TB ആണ്. TB ആണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് അവര് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ വോമിറ്റ്, കുട്ടിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിംസി വന്നു. കിംസുകാര് സകല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ആ കുടലിന്റെ ഭാഗം പ്ലഗ് തൊട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അപ്പം എന്താ പറയുക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡയറിയ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ആപ്പാടെ വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. വീണ്ടും ഒരു 1 year കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. ഈ 13/11/21 തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴും ഞാൻ ചില മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു വിട്ട് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അവസാനം വീണ്ടും കൊടുത്ത മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തത്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ തലേ ദിവസം നാളെ ഡോക്ടർ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ച് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും പറഞ്ഞ സമയത്ത് വന്നില്ല. വീണ്ടും വോമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ബോറിക്ക് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മെഡിസിൻ ലൊബേലിയ ഇൻഫ്ലൈറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആസ്പെക്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ്. പക്ഷെ ലൊബേലിയുടെ സ്റ്റൊമക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രീം നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്. ടിപ്പിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഫെയിറ്റ്നെസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അറ്റ് എപ്പിഗാസ്ട്രിക്, പ്രൊഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ വിത്ത് ഗുഡ് ആപ്പറ്റൈറ്റ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൊബേലിയ 200 ആണ് കൊടുത്തത്. ഇവര് TB എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിന് വേറെ കൂടെ കനോട്ട് ബെയർ ദി സ്മെൽ ഓർ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഈ കുട്ടിയുടെ വോമിറ്റിംഗ് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയാം. അതാണ് ഹോമിയോപ്പതി. ആരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു മെഡിസിനാണ് ലൊബേലിയ. അതാണ് ഹോമിയോപ്പതി. ഞാനും ചിന്തിച്ചില്ല ലൊബേലിയ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ടിപ്പിക്കലായിട്ട് ബോറയ്ക്ക് എഴുതിയിരുന്നു വോമിറ്റിങ്ങിനെ വച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൊബേലിയ ബോറയ്ക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ ഈ ഇത്രയും 230 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഇവര് അശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അശാസ്ത്രീയം അല്ല ഡോക്ടർ, അതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരും പറയുന്നതാണ് കഷ്ടം. ഇതൊന്നും ശരിയല്ല. നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം എബ്രഹാം വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ പാമ്പിനെ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പാമ്പിനെ ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് കൊണ്ട് എബ്രഹാം വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ തന്നെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു സുഖമായിട്ട് ആന്ധ്രയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കേസസ്, അതായത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കേസസ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോകും വെച്ച് കൊടുത്താൽ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റപ്ചർ ആവുന്നതാണ്, പക്ഷെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോകും. അതാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവം. മാറ്റാൻ പറ്റും. സുരേഷ് ഉണ്ടോ? ശ്രീനഗർ സുരേഷ് സംസാരിക്കാമോ? സംസാരിച്ചോളൂ സുരേഷ്, സംസാരിച്ചോളൂ. സാറേ, എനിക്കിപ്പം പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് കൊറോണ വന്നു. ഈ മാസം തന്നെ വന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം കൊറോണ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു, മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭദ്രൻ ഡോക്ടറെയും കൂടെ വിളിച്ചു കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു തന്ന മരുന്നാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. എനിക്കൊരു
3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആഴ്ചയും കൂടെ വീട്ടിലിരുന്നു. എല്ലാം റെഡിയായി. ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വന്നു. എന്റെ സമയത്തും അതേ ഇതിൽ തന്നെ. പുള്ളിക്കാരൻ കഴിച്ചത് പാരസെറ്റമോളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട്ടില് ഒരു 2 മണിയായപ്പം വണ്ടി വന്ന് നമ്മുടെ SK-യിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ കിടന്നു. ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 10 ദിവസം കിടന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ നെഗറ്റീവായി വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് ഒരാഴ്ച എണീറ്റിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞില്ല, ആരും അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ റൂമിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നു. ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ക്ഷീണമോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡ്രൈ കഫ് പോലെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറി. അല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ അനിൽ ഡോക്ടറും ഭദ്രൻ ഡോക്ടറുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സുരേഷ് ഡോക്ടർ പറയുന്നേ ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതാണോ? അല്ല, ഞാൻ വിളിച്ചത് ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചത്. പഴകുറ്റി. അപ്പോ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി വരുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഡോക്ടറിലേക്ക് എന്തോ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ്. സുരേഷ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ സുരേഷ്. ഓക്കെ സാർ, എന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ, ഞാൻ 2 സിസ്റ്റം ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന. അതെ, പലപ്പോഴും എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വരുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും അതൊരു അനാവശ്യമായ സംഭാഷണമാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഈ ആയുർവേദത്തിനും കൂടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളിലാണ് ആയുർവേദത്തിന് പഠിക്കാൻ പോയത്. പ്രതീക്ഷയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദവും രണ്ടും എൻ്റയർലി എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന 2 സംഭവങ്ങളാണ്. കോറിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം വാദം പിത്തം കഫം എന്നുള്ള ഒരു ത്രിദോഷങ്ങളിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ സോറാസിഫിലിസ് സൈക്കോസിസ് ഹോമിയോപ്പതി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി. പക്ഷെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ 2 സിസ്റ്റം കൂടെ ഒന്ന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി. കുറെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ചില തത്വങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആയുർവേദത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു തത്വം അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. പകരം വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോപ്പതി വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സാറിന് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം ആയുർവേദം മിക്കവാറും 5-6 മരുന്നുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരിക്കലും അത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആയുർവേദിക് മെഡിസിന്, ആയുർവേദത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം സോഴ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇല്ല, മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഈവൻ നമ്മുടെ കുറുന്തോട്ടി പോലും കിട്ടുന്നില്ല ആയുർവേദത്തില്. അപ്പൊ അതെ, റിയലി ഞാനെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാല് ആയുർവേദത്തിലെ ചില മെഡിസിൻസ്, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞാല് ഷഡംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷായമുണ്ട് ആയുർവേദത്തില്. ഷഡംഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഷായം, ചെറിയൊരു സംഭവം പറയാ. അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുപാട് വേണം. നമ്മളിപ്പോ ആവർത്തനം തന്നെ ക്ഷീരബല ആവർത്തിക്കുക, ധന്വന്ത ആവർത്തിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് മെഡിസിൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അത്ര തന്നെ കയറ്റി സെയിം ആദ്യം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതേ വെഹിക്കിളിൽ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത മെഡിസിൻ കയറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന് 100 ആവർത്തി 101 ആവർത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ പൊട്ടൻസി കയറും തോറും മെറ്റീരിയൽ ഡോസ് കുറയുകയും പവർ കൂട്ടുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റയർലി എക്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് ആയത് രണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാന് ഈ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക് മോഡ് ഓഫിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്തു നോക്കി.
അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്തിക് വേ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വളരെ ഡോസേജ് വളരെ കുറച്ച് മതി. വെറും ഒരു 100 ഗ്രാം മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 പേർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആയുർവേദത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ അതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതൊരു അനാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പല വേദികളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പേപ്പർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആയുർവേദത്തില് ഇന്ന് സോഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല, മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നില്ല. ആ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു പ്രതിവിധി ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ഈ ഹോമിയോപ്പത്തിക് വേയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ വൈറ്റൽ പവർ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഡൈനമൈസേഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് സാർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എപ്പിഡമിക് തന്നെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പാൻഡമിക് തന്നെ ഞാൻ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ഹോമിയോപ്പത്തിക് മോഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോ വെളിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെ വേണേൽ പലതരത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ തിരിച്ച കഥ പ്രായോഗികമാകും ഹോമിയോപ്പതി മാത്രമേ സാധിക്കൂ. 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു വാല്യൂ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ആ തിയറി. എന്നാല് ഞാൻ ഒരു ടിപ്പ് കൂടെ അതെ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിന് മാത്രമല്ല, ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മരുന്നെടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നാലേ ആക്ഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ പനി വന്നാൽ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നു, അടുത്ത 2 ആക്കുന്നു, 3 ആകുന്നു. ഇതിന് പകരം അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു ചെയ്ത് നോക്കിയാലും വരാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റിൽ വരും. അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് പവർ ഉള്ളതാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ സാറേ, ഞാൻ ഈ ആയുർവേദത്തിലുള്ള തന്നെ ചില മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇല്ലാത്ത ചില മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തില്. സിംഗിൾ ഡ്രഗ്സ് തന്നെ ഞാനത് നമ്മുടെ വേയിൽ പൊട്ടനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക. അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് പലതിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ മെസ്വഫെറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് ഏലം, ഇലവർഗം, പച്ചില, നാഗപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. നാഗപ്പൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. സാറിന് അറിയാമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? മെസ്വഫെറിയ എന്നാ, മെസ്വഫെറിയാണ് സയന്റിഫിക്. എനിവേ ഞാനത് ഇതുവരെ ആരും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിക് വേയിൽ അറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു അപ്രോച്ചിങ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തൈറോയിഡിനാണ്. തൈറോയിഡിന് കൊടുക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ പ്രൂവിങ് വെച്ചല്ല. ആയുർവേദത്തില് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ധാതുക്കള് രസം, രക്തം, മാംസം, മേധസ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്ലം, അതിൽ രസധാതുവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ തൈറോയിഡ്. ഗളകണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ്. ഈ മെഡിസിന്, ഈ മെസ്വഫെറിയ അതായത് നാഗപ്പൂവ്, മെയിനായിട്ടും ഈ രസധാതുവിലാണ്, പിന്നെ രക്തധാതുവിലാണ് ശരിക്കും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തൈറോയിഡ് വരുന്ന എല്ലാ കേസിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഹൈപ്പോ ആയാലും ഹൈപ്പർ ആയാലും അത് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയിൽ, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം. അല്ല തൈറോയിഡിനൊന്നും പറയുന്നല്ല. ഞാൻ സ്കിൻ ലീഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അത് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ അല്ല. നാഗപ്പൂ മരമാണ് നാഗപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ആക്ഷൻ. സുരേഷ് ഡോക്ടറുടെ സെഷൻ നമുക്ക് വെക്കാം, ഒരു ദിവസം വെക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം അറിവുള്ള ഒരാളാണ്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ചർച്ച വൈകിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 10 മണിയായല്ലോ. ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സെഷൻ കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തയ്യാറായിക്കോ. നമുക്ക് പരീത് ബാബാഖാൻ സാറിലേക്ക് പോവാം. സാർ സംസാരിച്ചോളൂ. സാറ് നന്ദി പറയാം. പരീത് ബാബാഖാൻ സാർ എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്ത് നന്ദികാരൻ സാർ വളരെ വിദഗ്ധനാണ്. ഓക്കെ സാർ. അതുക്കും മേലെ എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ത്രില്ല് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സും വളരെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു, അതങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു, അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ ചക്രവർത്തികളൊക്കെ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല. ശരിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് പോട്ടതാണ്.
എനിക്ക് തന്നെ ഇതൊരു വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സെഷൻ. അതായത് അനുഭവ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ തെളിവൊന്നും നമ്മൾ ഈ സയന്റിഫിക് പ്രൂഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും 10 മടങ്ങ് അതൊക്കെ മേലെയുള്ളതായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ സാക്ഷ്യം. അനുഭവം സിൻസിയറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ്, അതിൽ വാസ്തവമുണ്ടോ എന്നുള്ള പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്താണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ്. അപ്പം ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും മറ്റുള്ളവരും പിന്നെ ലവേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഈ വൈകികളെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. വിജയത്തിന്മേൽ വിജയം വരട്ടെ. ഹോമിയോപ്പതി നടത്തുന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കവരട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. നാളെ നമ്മൾ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ ഓഫ് ഷീബയുടേതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മലയാള സെഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം.